تو یہاں چکے آپ کو سبحان اللہ میری دعا ہے میرے مولا جڑا پنجہ دا ذکر سن کے بولے سوڑا کمنی والا اس سے راضی ہو جائے کیوں آپ کو سبحان اللہ. ہاں جی میرے پاک نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. ماشاءاللہ سارے پاک نہیں دے نوکر بیٹھے ہو دو ہاتھ چکے آپ کو سبحان اللہ. میرے پاک نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. توجہ میں نہیں جانے میں نے پڑھتے ساتھ ہی فوراً بھائی قاری صاحب کے حوالے کر دینا ہے کہ جو شخص محفل حیدر میں جا نہیں سکتا جو شخص محفل حیدر میں جا نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بچے اگر اجازت نہ دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا کیونکہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. ماشاءاللہ اتھے قادری رنگ بھی ہے نقشبندی رنگ بھی ہے تے سیاہ شریف کا بھی رنگ ہے تے میں کیوں نہ پڑھا کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشف کنزل حبیب عدلی کہتے ہیں اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اس کو اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اس کو اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں کیونکہ مولا علی دی شان کی کچھ دائے نظر کرے تے کٹے کو کلی کردہ او مولا علی دا ہرگز نہیں ہو سکتا جڑا غیر کے اگے تلی کردہ تے مولا علی چاہتے جس دا پھلانا سر اللہ پاک بھی اس دی پھلی کردہ تے منکر سڑدائے علی دا نام سن کے تے سنی ہار ویلے علی علی کردہ منکر سڑدائے علی دا نام سن کے تے سنی ہار ویلے علی علی کردہ. میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے. آئے ہائے الحمدللہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں اور یقین مانیے آج اس محفل پاک کا سب سے بڑا مصرع ہے کہ میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے. توجہ میری جانب اسٹیج سے لے کر آخر تک کتنے بندے بیٹھے ہیں کہ میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے. توجہ دل کی گہرائی سے سننا کہ میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین تجھے نانا سلام کرتا ہے. مگر میرے حسین تجھے نانا سلام کرتا ہے. میں اپنی سیادری کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ خطاب انتشار کے لیے ملتمس ہوں خطیب اہل سنت علماء اہل سنت سرمایہ اہل سنت آپ کی صلاحی کی جان آپ لوگوں کی جان میری مراد عزت نام جناب ملک اعجاز احمد قادری صاحب شاگرد دل عزیز شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آج سے ملتمس ہوں آپ آئیں اور خطاب انتشار سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ نعرہ رسالت پہ دو ہاتھ نعرہ تکبیر. اے پیچھے جڑے بیٹھے ہوئی پابندی نہیں لگی یار علماء کرام ساڑھے سر کا تاج نے استقبال فرماؤ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت اینجنے یار دوئے ہاتھ چکے نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ماشاءاللہ اور ساؤنڈ تو بغیر نعرہ لانا پہ تو ساتھ اتنے تعداد بیٹھے ہو اچھی وہاں ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت. اور میں سوچتا ہوں یہ شعلہ زبانی کیسی جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی. ملک صاحب ملک تے میں الحمدللہ عوام تواڈے قدماں تے ہاتھ رکھ کے میں مصرع پڑھنا ایک بندہ بھی خاموش رہ کے بڑا دکھ لگے گا کہ میں سوچتا ہوں یہ شعلہ زبانی کیسی جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی. یا حسین
مجھے عرض کربلا کی قسم جو تیرے کام نہ آئے وہ جوانی کیسی نعرہ حیدری نعرہ حیدری ملک اجازت احمد قادری صاحب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم من النار صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين سب بار شکر سے پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے میں اور آپ برادر محترم جناب ملک فہیم الدین صاحب کی فرزند ارجمند کی عقیقہ کے موقع پر اس شکرانہ کی محفل میں دور و نزدیک سے جمع ہے میں محترم جناب ملک محمد دین صاحب اور آپ کی پوری فیملی اس نعمت اور اس نعمت کے شکر ادا کرنے پر صد بار مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کو اللہ رب العزت دنیا میں آنے والے ہمارے اس عزیز کو آج کی محفل کے صدقے زندگی میں ہر غم ہر دکھ ہر امتحان سے محفوظ فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی دنیا اور آخرت کی عظیم کامیابیوں سے نوازے محترم محتشم سادات اعظام محترم جناب سید نوبہار شاہ صاحب ذی قدر مشائخ بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت مفتی محمد احمد رضا علوی سیالوی صاحب آستانہ عالیہ علویہ شریف راولپنڈی دیگر حفاظ قرآ معززین علاقہ بیس زیادہ دے برادر محترم جناب ملک فہیم صاحب کو اور آپ کے پورے خاندان کو اس خوشی پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اس موقع پر آپ نے محفل شب رحمت کا اہتمام کیا ہے مجھ سے قبل آپ نے ثناخانی سماعت فرمائی یقیناً علماء کرام کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہوگی رات کے اس پہر میں اس خوشی کے موقع پر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ بینہ کی روشنی میں بس ایک پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت انسان جب دنیا میں آتا ہے تو آپ ادیان اور مذاہب سے بالا تر ہو کے انسان کی سائیکی اور نفسیات کا مطالعہ کریں مذہب دنیا اور آخرت کی تقسیم سے ہٹ کر اب حضرت انسان کی طبیعت کا مطالعہ کریں وہ جس قوم کا ہے وہ جس نسل کا ہے وہ جس ملک کا ہے وہ جس طبقے کا ہے فطرتاً خوش ہونا اور خوشی کی تلاش کرنا انسان کے نیچر میں شامل ہے انسان کی طبیعت میں شامل ہے وہ ہمہ وقت خوشی کی تلاش میں ہوتا ہے وہ خوش ہونا چاہتا ہے پھر جن چیزوں سے خوشی ملتی ہے وہ ان چیزوں کو چاہتا ہے ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے کوئی پھولوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کوئی بہار کی آمد پر خوش ہوتا ہے کوئی پہاڑوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کوئی دریاؤں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کوئی دوست احباب میں بیٹھ کر خوشی تلاش کرتا ہے یہ انسان ہی ہے نا کبھی مرغا اور بٹیر ہاتھ میں رکھ کر خوشی کی تلاش کرتا ہے من کی تسکین کے لیے وہ اپنے پسندیدہ کام کرتا ہے
یہ انسان کی نیچر، فطرت اور سائیکی ہے۔ کون ہے جو جان بوجھ کے غم ڈھونڈتا ہے؟ کبھی کوئی آپ کو نظر آیا کہ عقل سلامت ہو اور وہ غموں کی تلاش میں نکلے، وہ نقصان کی تلاش میں نکلے، اسے پسند پھول ہوں اور وہ کانٹوں میں جا بیٹھے، اسے پسند دریا ہوں وہ صحرا میں جا بیٹھے؟ صاحب عقل کبھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی، اور بنانے والے رب نے جب حضرت انسان کو بنایا ہے تو اس نے بھی حضرت انسان کو غموں کا رستہ نہیں دکھایا ہے، مگر یہ دنیا ہے، غم بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے، خوشی بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ وہ رحمان رب ہے، انسان کو جب پیدا کیا نہ غم میں تنہا چھوڑتا ہے نہ خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے۔ کہ اگر اس زمین پر رہنا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہاں تجھے نفس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، شیطان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، حسد بغض عناد کا مقابلہ کرنا پڑے گا، تجھے غم بھی مل سکتے ہیں، تجھے بھوک پیاس کا مقابلہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے، تجھے اپنے آپ سے لڑنا ہوگا، تجھے شیطان سے لڑنا ہوگا، تجھے دنیا کے غموں سے لڑنا ہوگا۔ ہاں، ایک رب سے تعلق جوڑے رکھنا۔ غم بھی آیا، اگر غم رب کے کہنے کے مطابق برداشت کر لیے تو غم بھی جنت میں لے جاتے ہیں اور خوشی بھی جنت میں لے جاتے ہیں۔ ہر غم اور دکھ سزا نہیں ہوا کرتے۔ دنیا میں کچھ غم، کچھ دکھ، کچھ مصیبتیں انسان کو رب سے ملانے کے لیے آتی ہیں، انہیں جنت کے راستے پہ لگانے آتی ہیں۔ رب کچھ بندوں کو آزمانے کے لیے آزمائش دیتا ہے، اور آزمائش سہنے والے عظیم ہوا کرتے ہیں، کبھی نبیوں کی صورت میں، کبھی کربلا میں حسین کی صورت میں۔ حسین سے پیارا رب کو کون ہوگا؟ انبیاء سے عزیز رب کو کون ہوگا؟ مگر اللہ رب العزت نے کچھ غم حسین کو بھی چومنے کے لیے بھیجے تھے، کچھ امتحان یحییٰ اور زکریا کے گھر بھی بھیجے تھے، ارے کچھ آزمائشیں حضرت ابراہیم کے دروازے پر بھی کھڑی فرمائی، اور پھر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، اور میں نے جب اپنے ابراہیم کو آزمایا، میرا ابراہیم ہر امتحان میں پورا اترا ہے، اور جب ہر امتحان میں پورا اترا ہے، نبی تو پہلے سے ہے، فرمایا نبوت تیری، خلیل تیوں، مگر تو نے رب کی طرف سے آنے والے امتحانوں کو خوشی سے سینے سے لگایا۔ جعلناک للناس اماما، ابراہیم غموں کو رب کی رضا کی خاطر سینے سے لگانے کے صدقے قیامت تک اللہ نے تمہیں امام بنا دیا ہے۔ مومن آزمائش اور غموں سے نفرت نہیں کرتا، مگر میرے آقا نے منع فرمایا ہے کہ امتحان اور غم مانگا نہ کرو، اپنے منہ سے مانگا نہ کرو۔ ہاں، خوشیاں مانگنا سنت انبیاء ہے، نعمتیں مانگنا سنت انبیاء ہے۔ رب سے جس طرح کی نعمت مانگو گناہ نہیں۔ آج جس خوشی کے موقع پر بیٹھے ہیں، حصول اولاد کی دعائیں ڈائریکٹ نبیوں کی سنت ہے، اور بالخصوص بیٹے کی دعا نہ صرف نبی کی سنت ہے، اللہ نے قرآن میں درج کر کے تجھے اور مجھے بیٹے مانگنے کی دعائیں سکھائی ہیں۔ بیٹا مانگنا بھی سنت انبیاء، اور پھر بیٹے کی ولادت پر مبارک دینا خود رب کی سنت ہے۔ یا زکریا، اے زکریا تجھے رب بیٹے کی مبارکباد خوشخبری سناتا ہے۔ سو بیٹا نہ ملے، رب سے مانگنا گناہ نہیں ہے، مگر اس دعا کے پیچھے بیٹی کی نفرت نہ ہو، بیٹی سے بیزاری نہ ہو۔ آج ہم جب بیٹا مانگتے ہیں تو در حقیقت ہم بیٹی سے اگر بیزاری کی وجہ سے مانگتے ہیں، یہ سنت انبیاء نہیں ہے۔ کسی نبی نے بیٹیوں سے نفرت یا بیزاری کی وجہ سے بیٹا نہیں مانگا۔ جس نبی نے بھی رب سے بیٹا مانگا ہے تو وہ دین متین کے لیے مانگا ہے۔ وہ رب کے پیغام کو، جس نبی کی دعا کو بھی دیکھیں، انہوں نے بیٹا اپنے لیے نہیں مانگا، جب بھی بیٹا مانگا ہے وہ رب کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مانگا ہے، نبوت کے لیے مانگا ہے، رسالت کے لیے مانگا ہے۔ سو بیٹا مانگا جائے، مگر رب پھر طریقہ بتاتا ہے
नबी ने दुआ मांगी कि ए अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। रब ने फरमाया सिर्फ बेटा ना मांग, रब से नेक बेटा मांगा कर, रब से नेक और साले बेटा मांग। हाज़रीन मुकर्रम, कुछ नेमतें बिन मांगे मिलती हैं और कुछ नेमतें और खुशियां बंदा रब से मांगता है। सो बिन मांगे मिल जाए ये भी अल्लाह के करम, मगर कदर उन नेमतों की करनी चाहिए जो बंदे ने मांग मांग के रब से ली हैं, मांग मांग के ली हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी रब से एक नेमत मांगी थी, रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम। ऐ अल्लाह, इब्राहीम जानता है कि तूने मोहम्मद मुस्तफा को दुनिया में भेजना है, मगर तेरा इब्राहीम काबा बनाने के बाद बदले में दुआ इतनी मांगता है कि मुझे मोहम्मद का दादा बना दे। सो रब से नेक साले नस्ल मांगना सुन्नते अंबिया है। हाज़रीन मुकर्रम, हम में से किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई बेटे अता फरमाए और किसी के नहीं हैं, किसी की बेटियां हैं और किसी की बेटियां भी नहीं हैं। औलाद एक ऐसी नेमत है कि न मिलने पर इंसान अपने आप को अधूरा समझता है, न मिलने पर इंसान अपने आप को महरूम समझता है। नबी मुकर्रम ने बेटी को रहमत करार दिया कि जिसको बेटी मिले वो समझ ले कि अल्लाह ने उसकी झोली में दुनिया और आखिरत की रहमत अता फरमा दी। और बेटा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटे अता फरमाए, बेटे की खुशी को कुरान में जिक्र किया, फिर बाप बेटे की मोहब्बत को कुरान में जा बजा बयान किया। बाप बेटे की मोहब्बत में रोए तो याकूब की सूरत में रब ने जिक्र फरमा दिया है। बेटा हाकिम वक्त बन जाए, बेटे के पास इख्तिदार आए, सब कुछ बेटे के हाथ में, मगर बेटा वहां बैठ के दुनिया से पूछता है बताओ बाबा याकूब किस हाल में है। या बुनैया कह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटे की मिठास को कुरान में बयान फरमाया है। या अबा कह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाबा कहने की लज्जत को कुरान में बयान फरमाया है कि बेटा जी कह के पुकारना ये नबियों की सुन्नत है, बाबा जान कह के पुकारना ये नबियों की सुन्नत है। कभी यूसुफ की बाप से मोहब्बत को अल्लाह ने बयान फरमाया और कभी इस्माइल की ताबेदारी को अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया है कि बाप हो तो इब्राहीम की तरह कि रब की रजा की खातर मांगा हुआ बेटा भी छुरी तले रख देता है मगर माथे पर सलवट नहीं आती। और बेटा भी हो तो इस्माइल जैसा कि बाप के रजा के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी उठाई थी रब की रजा के लिए, और इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बह के लिए तैयार हो गए थे अपने बाप को राजी करने के लिए। सो खुश नसीब हैं वो वालिदैन जिसको अल्लाह ने ताबेदार औलाद अता फरमाई। अगर बेटे को आप नेमत मानते हैं तो फिर नेमतों का शुक्र अदा करना वाजिब होता है, और अगर नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते तो ये नाकदरी है, और नाकदरी अगले मरहले में नाशुक्री बनती है। नाशुक्री अगली मरहले में कुफराने नेमत बनता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया लइन शकरतुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे मैं इसमें और इजाफा और बरकत अता फरमाऊंगा। ये रब का वादा है। और अगर तुम कुफरान नेमत करोगे तो फिर उसकी पकड़ बड़ी शदीद है। सो नेमतों के शुक्र अदा करने के अंदाज जुदा है और नबी मुकर्रम ने खुद अता फरमाए हैं। आज सोसाइटी पर निगाह दौड़ाइए, जब बेटे नहीं होते तो हम तड़पते हैं, कभी हकीमों के पास, कभी डॉक्टरों के पास, कभी पीरों के कदमों में, कभी मिजारों पर, तरह तरह से जहां पता चलता है कि बेटा पैदा हो जाता है, रातों को रोते तड़पते रहते हैं, दादी नानियां मन्नतें मांगती रहती हैं, इलाज दम दुरूद तावीज तड़पते रहते हैं कि मौला बेटा अता फरमा, बेटा अता फरमा। मगर ये इंसान उस वक्त नाकदरी करता है कि जब बेटा पैदा हो जाए तो फिर भूल जाता है कि इस बेटे को मैंने रब से रो रो के मांगा था। फिर पता है क्या कहता है,
उस बेटा पैदा होने पर वो खुशी में ऐसा गुम होता है, ऐसा मस्त होता है कि वो भूल जाता है और फिर कहता है लोंदा दा जम्मा है। तो सही लोंदा दा दो जी, याद हो लोंदा ला लोना दा जम्मा है जी। वह हम 5-6 के बाद फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं कि लोंदा आया है। फिर उस बेटे के आमद पर बजाय मुसल्ले पे सर रख के रब का शुक्र अदा करने के बंदूकों के मुंह खोल जाएंगे और घर की बैठक पर ऐसी मुबारकबाद शुरू होगी और फिर नाचने वालों को बुलाया जा रहा है, नाचने वालों को बुलाया जा रहा है। फिर बेटे की आमद पर मुबारकबादियों का सिलसिला शुरू किया जाता है। पूछा जाता है ढोल क्यों? फरमाया ओ मासी घिनाई से, ओ मामा घिनाए। कुछ ढोल तमाशे शरीयत खुशी से मना नहीं करती। अरे तूने तो रो रो के रब से मांगा था, रब ने जब तेरी झोली में ये नेमत दी है, बजाय दुनिया से मिलने तू पहले मुसल्ले पे आ रब का शुक्र अदा कर दे। तू वो दिन भूल गया कि जब तू रोया करता था, तेरे माँ बाप रोया करते थे कि मेरे बेटे की औलाद नहीं है, मेरे बेटे के बेटे नहीं है। आज रब ने तुझे बेटा अता कर दिया, रब को भूल कर दुनिया में बदमस्त हो गया है। हम बेटे की आमद पर सोसाइटी में क्या होता है, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, मैं मुआशरे की तफसीर बयान कर रहा हूं। पहले एक गैर शरी मुबारकबादियों को मुबारकबाद देना सुन्नत खुदा, सुन्नत मुस्तफा है, गलत नहीं है, मगर एक गलत अंदाज। और फिर कभी बेटे के खतने के नाम पर, कभी बेटे के अकीके के नाम पर नाम सुन्नत होती है, मगर उसी दिन बैठक पर तवाइफ नाच रही होती है। नाम तोहर और सुन्नत की है, उसी दिन बेटे पर बदतमीजी का तूफान जारी होती है। चूंकि निकाह शादियां भी दूर हैं। आगाज में न मेरे दोस्तों, अल्लाह ने अगर बेटा दिया है, बेटी दी है, तो कयामत के दिन पहला सवाल अपने आप के बाद अल्लाह औलाद के बारे में पूछा गया कि तुम्हें अल्लाह ने औलाद अता फरमाई थी, तुमने क्या किया है। औलाद के हुकूक पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं। असल इम्तिहान तो पैदा होने के बाद शुरू होता है। औलाद न थी, तू औलाद से महरूम है, इसका अल्लाह अजर अता फरमाएगा। एहसास मरहूमी का कयामत के दिन बेनिफिट मिलेगा कि तुम्हें रब ने नेमत औलाद नहीं दी थी, बता इसके बदले जन्नत में क्या चाहिए। लेकिन अगर औलाद मिल जाए तो उसी दिन से जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। माँ बाप का उसी दिन से ड्यूटी शुरू हो जाती है। जिस सूफिया फरमाते हैं कि जिस दिन औलाद पैदा हो जाए गोया माँ बाप कमरा इम्तिहान में आ जाते हैं। उनका पर्चा शुरू हो जाता है कि अब उसने ध्यान से एक एक लफ्ज लिखना है, उसके पास और फेल का सिलसिला शुरू हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कू अनफुसकुम, अपने आप को भी बचाना है जहन्नुम से, व अहलिकुम, और घर वालों को बचाना भी तेरी जिम्मेदारी है। सो वो क्या तरीका है कि खुद भी बंदा जहन्नुम से बच जाए और घर वालों को भी जहन्नुम से बचाए। जो ही बेटा दुनिया में आता है, माँ बाप की एक नई ड्यूटी शुरू हो जाती है। वो बच्चे के हुकूक हैं, और जो हुकूक होते हैं वो माँ बाप के फराइज होते हैं। माँ बाप की ड्यूटी ने पैदा होते ही अल्लाह ने जो माँ बाप की ड्यूटी लगाई वो बच्चे के हक हैं। बच्चे का पहला हक क्या है? जो ही पैदा हो जाए, हॉस्पिटल में हो या घर में हो, पहला हक ये है कि जितना जल्दी हो सके उसके कान में अल्लाह का नाम पहुंचाया जाए। तकबीर और अकामत सुन्नत मुस्तफा है, और ये वो है जो मेरे आका ने खुद हजरत इमाम हसन और हुसैन के कानों में अजान अता फरमाई थी। नबी मुकर्रम की सुन्नत है। और मेरे आका से पहले भी अंबिया के दौर में रहा कान में अल्लाह का नाम पहुंचाना, और आजान सबसे इसकी बेहतरीन सूरत है। जो ही बंदा पैदा हो जाए, दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, ये दुनिया दारुल इब्तिला है, इम्तिहान है, आजमाइश है। अरे रूह तड़पती है कि मैं रब से दूर हो गई। पता नहीं हिंदू के घर पैदा हुई, यहूदी के घर पैदा हुई, ईसाई के घर पैदा हुई। रूह को जब दुनिया में भेजा जाता है, तू ही माँ से जुदा हो तो बाप का पहला हक है। ये आजान देना मौलवी की ड्यूटी नहीं है, हाफिज और कारी की ड्यूटी नहीं है। हम बच्चा पैदा हो जाए तो इंतजार में होते हैं कि मौलवी आजान देगा, कारी साहब आएगा। आज ये ड्यूटी तेरी है,
اور جب ہم کہتے ہیں کہ خود اپنی اولاد کے کانوں میں اذان دیں تو اگلا کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے میرے. وہ اذان دینا شرم والی بات ہے. اقامت کرتے کو اذان نہیں آندی ہے بس شرم آتی. ہم خود اپنی اولاد کے کانوں میں اذان دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، یا کانفیڈنس نہیں یا ہمیں اذان نہیں آتی. بابا پتہ ہے تمہیں اذان کیوں نہیں آتی؟ اگر تبھی تم نے غور سے سنا ہوتا تو اذان ایک دن میں 5 بار ہوتی ہے. ایک دن اذان غور سے سن لے تو ساری اذان خود آ جاتی ہے. آج مجھ سمیت کسی کو کھڑے ہو کے کہیں اذان دو، وہ اذان میں 10 غلطیاں کرے گا. یہ معاشی ہے کہ ہم اللہ کی اذان کو غور سے نہیں سنتے، ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں. جو مومن رب کی اذان کو غور سے سنے گا تو پھر وہ جواب بھی دے گا. جو اذان کو روز سنتا ہے اسے زبانی یاد ہو جائے. جو باپ بن گیا ہے 20-25 سال عمر گزر گئی، اس کو بالغ ہوئے 20 سال گزر گئے، کتنی ہزار اذانیں اس نے سنی ہیں. تو چاہیے یہ بیٹا بیٹی پیدا ہو تو کان میں وہ خود اذان دے. کان میں اذان دینے کا مطلب یہ ہے کہ روح کو سکون آ جاتا ہے کہ میں غلط جگہ پہ نہیں پیدا ہوئی، میں مومنوں کے گھر پیدا ہو گئی ہوں، میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئی ہوں. آپ بلا لیتے حافظ اور قاری کو، تو جس روح کو یہ پتا چلتا ہے کہ میں مومنوں کے گھر پیدا ہو گئی ہوں، اس کو یہ بھی پتا چل جائے کہ ڈاڈے کو تو بانگ آندھی بھی نہیں. اس روح کو پہلے دن پتا چلتا ہے اب بے انہاں دا اتنے تعلق ہو نہیں. اب حافظ قاری کسی کو بلائیں، مگر اگر روح خود دیکھتی ہے کہ اس کا والد دادا یا گھر والے اذان دے رہے ہوتے ہیں تو وہ روح رب کو بھی جانتی ہے اور اپنے ماں باپ کو بھی جانتی ہے. سو پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ اذان میں کان دیں اور خود دیں. شکرانے کے طور پر اس کے کان میں رب کا نام پہنچائیں، یہ پہلی خوشی ہے. دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ 7 دنوں کے اندر اندر اس کا نام چنے. نام چننے سے پہلے دوسری سنت مصطفیٰ ہے تحنیک، گٹی دینا. پہلی غذا کا بڑا اثر ہوتا ہے، پہلی غذا کا زندگی میں بڑا کردار ہوتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی نے پہل نہ کی. فاطمہ تو زہرا خود پاک ہیں، خاتون جنت ہیں، انہوں نے اپنا دودھ نہ پلایا، پہلے حضور کی خدمت میں پیش کیا. میرے آقا نے اپنا لعاب گھٹی کے طور پہ حسن کو عطا فرمایا، حسین کو عطا فرمایا. اور میرے آقا کے پاس سارے مسلمان اپنے بیٹی بیٹیاں لاتے، کئیوں کو حضور لعاب عطا فرماتے، کئیوں کو پکی ہوئی کھجور منہ میں چبا کے لعاب میں مکس کر کے ایک گھٹی بنا کے میرے آقا اسے عطا فرمایا کرتے تھے. سو پہلے گھٹی کسی نمازی بندے سے دیں، کسی نیک صالح بندے سے دیں. گھر میں موجود ہے تو مبارک ہو، مگر پہلی خوراک جو جسم میں اترتی ہے وہ صالحیت کی بنیاد رکھتی ہے. اذان دلوائیں، گھٹی دیں. within a week 7 دنوں کے اندر میرے آقا نے فرمایا اچھا نام پسند کریں. خوبصورت نام رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے. قیامت کے دن بیٹے اور بیٹی کا نام پورے میدان میں پکارا جائے گا والد کے نام کے ساتھ. فرمایا ایسے نام رکھو کہ قیامت کے دن رکھا جائے تو بلایا جائے تو لوگ کہیں گے اچھا نام ہے. آج ہم بہن بھائیوں سے ملانے کے چکر میں ہوتے ہیں. آج ہم ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے ڈراموں کا، فلموں کا، اخبارات کا، دیگر، اور ہیروز کے نام ہے، ان کے نام تلاش کر کے بیٹے پہ فٹ کریں گے. معنی ٹھیک بنتا ہے. تاریخ اسلام میں پہلے معنی تھا یا نہ تھا. جدید دور کی خوشی میں ہم نام کی اہمیت نہیں دیکھتے. نام انسانی زندگی پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے. میرے آقا نے کئی صحابہ کے نام بدلے کہ تمہارا نام درست نہیں ہے. نام جتنا اچھا ہوگا، ارے نام کی اہمیت اگر نہ ہوتی تو کیا عرش سے حسین کا نام لکھ کے آ جاتا؟ جبرائیل علیہ السلام امام حسن اور حسین کا نام لکھ کے لے آئے. یا رسول اللہ، آپ کی آل کے لیے رب نے نام حسین پسند فرمایا ہے، رب نے نام حسن پسند فرمایا ہے. میرے آقا جو رب کے محبوب ہیں، اللہ نے میرے آقا کے لیے نام محمد کو چھپا کے رکھا تھا. 1.25 لاکھ پیغمبر گزرے، ان کی اولادیں گزری، کروڑوں انسان میرے آقا سے پہلے پیدا ہوئے.
किसी के ज़हन में मोहम्मद लफ्ज आता नहीं था। रब ने लफ्ज मोहम्मद को छुपा के रखा हुआ था, पर्दों में रखा था। जब मेरे आका अपनी माँ के वतन में आए तो आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं काबे के तवाफ के लिए गया तो गैब से आवाज आई, ये अहमद है, इसका नाम मोहम्मद रखना। मेरे आका की माँ को कहा जाता मोहम्मद की माँ, तुझे फरिश्ते सलाम कहा करते हैं। सो नामों की अहमियत थी कि रब ने अपने महबूब के लिए भी नाम पर्दे में रखा और महबूब की आल का नाम भी रब ने खुद रखा है। सो आज अच्छे खूबसूरत माना वाले नाम अपनी पसंद है कि सबसे पहला हक माँ बाप दोनों का है। माँ बाप अगर दोनों किसी से नाम रखवाना चाहें तो यह भी शरीयत की इजाजत है। और माँ बाप में पहला हक बाप का है, क्योंकि शजरा उसी का है, नस्ल उसी की है। वो किसी और से नाम रखवाना चाहें, जैसे हजरत अली और हजरत फातिमा तो ज़हरा ने नबी मुकर्रम को फरमाया, सहाबा किराम मेरे आका को फरमाते थे। सो फिर तरतीब याद रखिए, आजान घुट्टी बिस्मिल्लाह पढ़ के और घुट्टी के बाद खूबसूरत नाम। 7वें दिन सुन्नत है बाल उतारना, जितने बाल मां के वो पेट से साथ लाया या लाई है उसको उतारना और चांदी के साथ तोलना। जितने ग्राम बाल हैं उतने ग्राम चांदी का वजन करके रब के रास्ते में सदका करना, किसी गरीब मस्कीन तक किसी अच्छे काम में पहुंचाना, चांदी के बराबर। अगर गरीब है नहीं कर सकते कोई फर्ज नहीं है, सुन्नत है कि चांदी के बराबर तोल के इसे सदका करें। बाल हटाएं और 7वें दिन अकीका है। अकीका किसे कहते हैं? अकुन से बना है, काटने को कहते हैं। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं चूंकि ये बाल काटने का दिन होता है, इधर बाल काटे उधर बकरे का सदका दिया। और ये दोनों एट अ टाइम भी कोई शरीयत नहीं है कि उधर नाई उस तरह रखे इधर छुरी रखे। कुछ लोग ऐसे एहतमाम करते हैं, ये अपना हज है, ये अपनी खुशियां हैं, ये अपना रवाज है। वगरना दोनों जुदा जुदा सुन्नतें हैं। बाल हटा के उसके बराबर सदका करना, नाम रखना, फिर अकीका करना 7वें दिन सुन्नत है, मगर फर्ज नहीं है। किसी वजह से कि आप न कर से बंदोबस्त 7वें की बजाय फिर 14वें दिन करें, फिर 21वें दिन करें, ताक दिनों में, और नहीं किया उम्र के किसी हिस्से में भी अकीका कर सकते हैं, किसी हिस्से में भी कर सकते हैं। हम अपना भी कर सकते हैं अगर हमारे वालिदैन ने हमारा नहीं किया। मेरे आका ने फरमाया बच्चा मरहून होता है, गिरवी होता है, बच्चा कुदरत का मकरूज होता है। जब आप अकीका करते हैं तो बच्चे को कुदरत से आजाद कराते हैं, इसका गिरवी छुड़ाते हैं, इसको मरहून से निकालते हैं, रहम इसका खत्म करते हैं। तो अकीका करना चाहिए। अकीका जाहिरी फेल है मगर इसके रूहानी असरात हैं। ये जितनी चीजें हैं, आजान के जिंदगी भर असरात होते हैं, नाम के जिंदगी भर असरात होते हैं, पहले सदके के जिंदगी भर असरात होते हैं, और अकीके के जिंदगी भर असरात होते हैं। ये सारी चीजें जिंदगी संवारने के लिए है। अकीका बेटी के लिए 1 बकरी या 1 बकरा और बेटे के लिए 2 बकरे। आप कहेंगे क्या अल्लाह के हाँ भी ये तकसीम है? नहीं, ये तेरी खुशी पर है कि तू बेटे पे ज्यादा खुश होता है, इसीलिए बकरे भी 2 ज़बह कर। और बेटी चूंकि तुझे मिली है इसीलिए 1 ही काफी है। वो तेरी तलब पूरी हुई है, इसीलिए बेटा नेमत तेरे खानदान को संभालेगा, तेरे हसब नसब को संभालेगा। इसीलिए 2 बकरे ट्विन जोड़ी आपने ज़बह करनी है। और अगर ताकत नहीं है तो इंतजार कर जब अल्लाह ताकत दे, लेकिन कर जरूर, जब मौका मिले जरूर कर। मेरे आका ने कई बीमारियों के नाम गिनवाए हैं कि अकीके से ये बीमारियां रुक जाती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और नौजवानों, जिस तरह आज हम मेडिकल और साइंस की बातें मान चुके हैं, हम वैक्सीन के कायल हो गए हैं, हम कतरों के कायल हो गए। इधर बच्चा पैदा होता है खुद इंजेक्शन लगवाते हैं, हम कभी पोलियो के दीगर कतरे वगैरह पिलवाते हैं, और हमें
यकीन हो गया उनकी बातों पर कि कतरे पिलाएंगे तो उम्र भर पोलियो नहीं आएगा, कतरे पिलाएंगे तो तशद्दुद नहीं आएगा, इंजेक्शन लगवाएंगे तो फलां बीमारी नहीं आएगी, ये वैक्सीन कराएंगे तो टीबी नहीं लगेगा, हम एहतमाम के साथ ये पूरा कोर्स करेंगे। अरे ये दुनिया के बनाए हुए वैक्सीन हैं, ये दुनिया के बनाए हुए इंजेक्शन हैं, और ये बदनी बीमारियां दूर करने के तरीके हैं। एक वैक्सीन रब ने अता फरमाई है, एक दवा रब ने अता फरमाई है। अरे वो वैक्सीन तो इंसान की बनाई हुई है, मुअस्सर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मगर कान में आसान की सूरत में जो वैक्सीन पिलाई जाती है कब्र तक साथ देती रहेगी। अरे जो कलमा सिखाया जाता है वो हशर तक साथ देता रहेगा। अरे जो सुन्नत मुस्तफा अकीका किया जाता है ये वो इलाज है जो कब्र में भी काम आएगा और हशर में भी काम आएगा। इस्लाम खुशियां देता है, इस्लाम सेलिब्रेशन का कायल है। अरे रब जानता था कि ये खुश होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकीके की सूरत में सेलिब्रेशन अता फरमाई। बकरे ज़बा कर, वो भी दो दो ज़बा कर, रिश्तेदारों को भी खिला, गरीबों को भी खिला, सारों को खिला, ताकि दुनिया को पता चले रब ने इसको नेमत अता की है, ये और उसका शुक्राना अदा कर रहा है। ये शुक्राने और सेलिब्रेशन का जब बकरे ज़बा होंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, खाने पक रहे हैं, तो उसमें गरीबों को भी शामिल करना चाहिए। कच्चा गोश्त भी तकसीम कर सकते हैं और पका के भी, मगर 1/3 गरीब जरूर हो। कम से कम फुकहा लिखते हैं 10 से ज्यादा गरीब जरूर शामिल हो अकीके में, कि जिसके साथ आपका कोई खानदानी वगैरह ताल्लुक ना हो, खालिसतन गरीब मस्कीन को उसमें शामिल करें, दोस्त अहबाब रिश्तेदार भी शामिल करें। बिल फर्ज अगर 7वें 14वें किसी वजह से हकीका नहीं कर सकते तो किसी वजह किसी दिन भी कर सकते हैं, उम्र भर किसी दिन भी। एक रिवायत के मुताबिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भी हकीका फरमाया और सहाबा को भी हुक्म दिया अपना हकीका करो। पहले नहीं था, या सहाबा नहीं कर सके या उस वक्त गैर मुस्लिम थे, तो बुढ़ापे में भी हकीके होते रहे हैं। हकीके की अहमियत तो देखिए कि कुर्बानी में कोई न गोश्त की नियत से कोई शामिल हो सकता है, न सदके की नियत से कोई शामिल हो सकता है। कुर्बानी में और बंदा आप 10 ज़िलहज को जो कुर्बानी करते हैं आप गाय की, उसमें दूसरा बंदा शामिल नहीं हो सकता, सिर्फ कुर्बानी वाला शामिल हो सकता है। मगर नबी मुकर्रम ने इजाजत फरमाई है कि अकीका ऐसा अमर है जिसे कुर्बानी में शरीक किया जा सकता है। अगर आपने अपनी औलाद की पहले नहीं की, आपको पता नहीं था, और बकरा 20,000 से कम मिलता नहीं आजकल, अगर आप 20,000 वाला बकरा यानी बेटे पर 40,000 खर्च नहीं कर सकते तो ईद उल अजहा का इंतजार कीजिए। जब आप गाय में हिस्सा शामिल करेंगे 8-10 हज़ार वाला, तो उसमें अपने बेटे या बेटी के अकीके का हिस्सा भी शामिल कर सकते हैं, अपना भी शामिल कर सकते हैं। कुर्बानी एक खालिस इबादत थी, सुन्नत इब्राहिमी थी। फरमाया इसमें अगर गोश्त लेने वाला बंदा पैसा शामिल करता है वो तुम्हारी कुर्बानी भी नहीं हुई है। किसी और नियत से कोई शामिल नहीं हो सकता, इवन के सिर्फ सदके की नियत से भी कोई शामिल नहीं हो सकता। मगर अकीके और कुर्बानी में मुमासलत क्या है कि कुर्बानी है सुन्नत इब्राहिमी, और बेटा ज़बा हो रहा था, रब ने जन्नत से मेंढा अता फरमा दिया था। सो कुर्बानी थी बेटे की कुर्बानी, बकरे दुम्बे ज़बा हैं सुन्नत इब्राहिमी, और बेटे इस्माइल की कुर्बानी में सो वो भी बेटे की जगह दुम्बा ज़बा हुआ था। और आज भी आप बेटे बेटी का अकीका शामिल हो सकते हैं। दर हकीकत ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना है। रब ने वादा फरमाया तुम शुक्र अदा करो। अरे अगर रूहानी तौर पे नहीं समझ सकते तो मेडिकल तौर पे समझे कि इसे जाहिरी वैक्सीनेशन का दर्जा तो दे दें, जितना उतना जरूरी है इतना इसको भी करें। फिर खतना है, आज मेरे आका ने 14 सदियां पहले खतने का हुक्म दिया। आज जब मूजी मर्ज में दुनिया मुब्तला हुई और परेशान हुई, आज सरकारी तौर पर आईन कानून बन गए, उन मुल्कों गैर मुस्लिमों भी खतने किए जा रहे हैं कि ये सेहत के लिए अच्छा है, नई जनरेशन के लिए अच्छा है। तो शरीयत ने जो भी हुक्म दिया उसमें अल्लाह नबी का भला नहीं, भला तेरा है और तेरी औलाद का है। ये इब्तिदाई काम है।
जिससे हम अमूमन गफलत बरतते हैं। पैदा करने के बाद दादा दादी के हवाले कर दिया। पहले 3 साल बच्चा एक साफ किताब होता है, वो वालिदैन को देखता सीखता है। अगर वालिदैन बाहर फिरते मजबूरी है तो घर में जितने नमाज रोजे वगैरह का तसव्वुर पहले 5 साल में बच्चे को बता दिया जाए, वो देखे कि उसका बाबा नमाज पढ़ता है, उसकी अम्मा मुसल्ले पर बैठी है। ये तालीम और तरबियत है, ये डिग्रियां, ये मदरसे, ये दरसे निजामी, ये सब कुछ बाद में है। बच्चे ने जो कुछ बनना होता है वो पहले 7 साल में बन चुका होता है। उसकी बुनियाद बाद में तो सिर्फ रंग भरा जाता है। खाका पहले बेटे और बेटी का बनता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जहां ये खुशी है तो खालिक के कायनात ने फरमाया अपने आप को भी आग से बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ। अगर आप औलाद की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, आपकी औलाद अल्लाह नबी से दूर होगी, आपकी औलाद बिगड़ जाएगी। तो अपने अमाल तो अपने औलाद की वजह से भी अल्लाह आपसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें बेटा दिया था, तुमने उसे कौन से रास्ते पे लगाया? मैंने तुम्हें बेटी दी थी, तुमने उसे क्या सिखाया? हमारी जान के बारे में हमसे सवाल होगा, हमारे माल के बारे में हमसे सवाल होगा, हमारी औलाद के बारे में हमसे सवाल होगा। आप और मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। बाकी तकदीर में जो लिखा है, बाकी सोसाइटी का मगर मुकाबला न कर सके फिर हमसे नहीं पूछा जाएगा। आज शिकवे किए जाते हैं, मेरा बेटा नशई हो गया है, मेरा बेटा चोर हो गया है, मेरा बेटा बाप, हम तो माँ बाप के सामने बोलते नहीं थे। अरे तूने बेटे और बेटी को देखा ही नहीं कि वो उठता बैठता किसके साथ है, वो कुरान पढ़ता है या नहीं पढ़ता, वो नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता। जब बिगड़ गया पहले उसकी गालियां देने पर खुश होते थे, पहले उसके लड़ने पर खुश होते थे, पहले उसके बदतमीजियों पर खुश होते थे, और अब जब वो बिगड़ गया तो अब मुआशरे का बुरा भला कहते हैं, जमाने को बुरा भला कहते हैं। आइए फूल को आगाज में संभाल लीजिए। बचपन में अकीके का मतलब यही है कि छोटे से बच्चे की खातिर अल्लाह बंदे से 20, 30, 40, 50 हजार खर्च करवा रहा है कि देख ये इतनी अहमियत का काबिल है। रब यही चाहता है कि तेरी तवज्जो इस पर रहे। बारे दिगर ये गुफ्तगू ऐसी है, मैं जितनी करता जाऊंगा बढ़ता जाएंगे। ये इब्तिदाई दिनों की जिम्मेदारियां थी। अगर रब से औलाद मांगते हो तो फिर उसको निभाने के लिए भी तैयार रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खानदान को इस बेटे की आमद पर बेपनाह खुशियां अता फरमाए और हसनैन करीमैन के सदके, सहाबा किराम की कुर्बानियों के सदके अल्लाह दीन मतीन की दौलत नसीब फरमाए। किस कदर मोहब्बत से ब्रदर फ़हीम साहब ने, हालांकि मैंने गुजारिश की कि मेरा खिताब तो बाद अज़ नमाज इशा मियाँ वाली में है, तो इनको आप पर एतबार था। इन्होंने कहा आप जिस वक्त भी आएंगे हम बैठ के सुनने के लिए तैयार होंगे। वाकई मलिक फ़हीम साहब ने सच कहा था कि ये आपके शहर दाऊद खैल में तो मेरा 20 दफ़ा आना हुआ, इधर भी आना हुआ, मगर गालिबन ठट्टी शरीफ में ये मेरी पहली अपना डिस्ट्रिक्ट है। मुफ्ती साहब मेरा ये 7 वाले शहर में मुझे याद भी नहीं, पता नहीं मेरे कितने खिताब हुए, माड़ी से लेके पिछली तरफ और इससे आगे पाई खैल से लेके हर जगह। मगर नेचुरली कुदरती बात है कि आज मलिक फ़हीम साहब की मोहब्बत में आज पहली दफ़ा ठट्टी शरीफ के और मेरे वालिद साहब के बचपन के दोस्त मोहतरम नौबहार शाह साहब, उनसे मुलाकात हो गई सालों के बाद। सो इस महफिल की बरकतें अल्लाह आपको भी अता फरमाए, मुझे भी, और हम में से जो बे औलाद बैठा है हम मुफ्ती साहब से दुआ करेंगे कि इस नेमत का शुक्र भी अदा करते हैं। और हमारे बहनें भाई जितने भी बे औलाद हैं आज शब रहमत तमाम बे औलादों की लिए दुआ मांगेंगे। बारे दिगर फिर मुबारकबाद। अल्लाह इसकी बरकतें आपकी आने वाली नस्लों को अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। रहमत पेला तो सलाम शमाए बस सलाम शमाए बस और ये सुहानी चमकाते बाका चाँद जी सुहानी घड़ी चमकाते बाका चाँद उस दिल अफरोज़ सा
پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں السلام السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام اپنے جگہوں پہ تشریف رکھیے. اب انشاءاللہ پیر صاحب آپ انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. تمام باپ سے گزارش ہے تشریف رکھیے جگہ پہ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ